बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त रियाज साहब के नए शुरू होने वाले भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। ये पहले 2-4 जानवरों का कारोबार करते थे, अब माशाल्लाह इन्होंने अपने कारोबार में इजाफा किया है। इनके फार्म की खास बात यह है कि इनका जो शेड है ये इन्होंने ब्लॉक इस्तेमाल करके बनाया हुआ है। तो ये वीडियो खास तौर पर उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं जानवरों का। तो आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादातर फोकस इनके शेड पर करूंगा। इनके शेड के मतलब मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। इसके अलावा भैंसों की खरीदारी, भैंसों के हराजात और मुनाफा के हवाले से भी पूछूंगा। वीडियो बहुत अहम और कीमती है, मुकम्मल लाजमी देखें। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाए? जी अल्लाह दा शुक्र। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके दा नाम दस दियो जी। कोटला सुखिया गांव है, सियालकोट शहर मेरा। ते ना की भाई दा? रियाज अहमद। रियाज भाई, किन्ने साल पहले या किन्ने अरसा पहले यह काम शुरू किया जे मज्जां दा? पहले बचपन तो करते आ रहे हैं, 2-3 रखा ही ते उन्हें साल को हो गया है, लम्मा किया काम, ज्यादा किया, बताया, यानी हुन इजाफा किया है। इजाफा किया। पहले कोई 2-4 जानवर रखते हो? हाँ, पहले 2-3-4। ते माशाल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर ने? इस टाइम जानवर सारे है ने को 25 छोटे मोटे मिला के। ये बड़े जानवर किन्ने ने? मज्जां 10 है। ये केड़ी जगह तो मज्जां खरीदियां अज? एक 2 व्याड़ी लिया ने, कुछ इथों मंडियों लिया ने, कुछ इस तरह ही दोस्त ने अपने इन्हों ने इथों लै लिया ने पिंडां चों। यानी कि तुसी पिंडां चों भी लईयां ने, मंडियों भी लईयां ने, अग्गों पिछों फेर टुर के लईयां ने। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नाल मझ मंडी च चंगी लभी है जे या फेर टुर के चंगी लभी है जे? फिर तुर के घरां च चंगी लभदी है, वो चंगी मिल जाती है। ਜਦੋਂ मझ लैन जाते हो मझ की केड़ी चीज़ या खूबी वेख के मझ लेंदे हो? खूबी सिंग वेखी दा, दुंब देखी दी है, थल्लों थन वेखी दे ने जी, उतों पहचान हो जाती है नस्ल की। ते केड़े सूबे वाली मझ चंगी रहिंदी जे? सूआ अहीं ते दूसरा तीसरा, पहला दूजा तीजा पसंद करने हैं। यानी दूसरा तीसरा सूआ बेहतर है। बेहतर है। मझां विच भी काफ़ी ज़्यादा नस्लां ने, चंगी मझ किनू कहंदे हो? चंगी मझ नीली आंदे ने, नीलम दरिया दी या चीचा वतनी वगैरह दी, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ज़्यादा चंगी होंदी। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜੇ? उम्र है तकरीबन कोई 32 साल। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। जी है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ? ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ? मज़ा घर दा जी। अगे पहले वाल साहब होंदे ही, अगे पिछे भी कर लेते, गड्डी ट्रैक्टर रखा ही, वाही शाही। हूँ ये कि घर दा घर बच्चों च रहीदा है, नाले अपना घर दा काम है। अगे जिमींदारा ज़्यादा करीदा ही, हुण ज़्यादा जानवरां दा रहीदा। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह रोजी देंदा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? लंबाई तकरीबन है जी 160 फुट जी, चौड़ाई 20 फुट है शेड दी फार्म दे। ठीक है। मैं थोड़ा नाज़रीन ਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਕਿ 160 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਇਹਦੀ 20 ਫੁੱਟ ਹੈ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਿਆ ਇਹਦਾ 20 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਨਾਲ ਜੀ। 2.5 ਕਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਟ ਮਿਲਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰਦੀਆਂ ਆਂਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਪਿਛਲਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੈ? ਸਰ ਜੇ ਸਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ 30 ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ 30 ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਮੋਟਾਈ 6 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ 8 ਤੇ ਲੰਬਾਈ 1 ਫੁੱਟ 12।
ਠੀਕ ਹੈ 6 8 12 ਦਾ 6 8 12 ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? 48 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਪਿਆ। 48। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 160 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੋਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋ 9000 ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਲਾਕ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਜੇ? ਦਸਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ? ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਠੇਕਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 10 11 12 ਕਿਲੋ 13 ਕਿਲੋ 9 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 13 14 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ? ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ ਨੇ 25 ਤੋਂ। 25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਹੈ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੱਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਖਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖਲ ਅਸੀਂ ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲੀ? ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ। ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਚਤ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਾਓ ਦੇ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਅਬੂ ਹੁਣ ਅਬੂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੋੜ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਨਮਕ ਗੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 1.5 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 2 ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ 2 ਹੁੰਨੇ ਆ, 3 ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਭਾਈ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 12000 ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈੜ ਵੀ, ਵੱਛੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਤੇ ਵੈੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਵੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ? ਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋਏ ਗਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 6 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਂਗੜ ਨੇ?
ਹਾਂਜੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ 80 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 80 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ? ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਰਿਸਕ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।